श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय भल लोक माने काहेकि अधिक दुख कष्ट पाती। भल लोक माने काहेकि अधिक दुख कष्ट पाती यही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामंजली विजयपा सस्मिता मिश्र को अनुरोध करुछि। सस्मिता अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम जनाऊँची एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करिथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपा भाई मान प्रणाम तथा नववर्षर अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आज आलोचनार विषयटी रही भल लोक माने काहेकि अधिक दुख कष्ट पाती। यह अनेक प्रश्न आम समस्तंकर प्रश्न। ए प्रश्न समस्तंक भितरे बहुत समय आंदोलित करे समस्तंक हृदय को जे भल लोकटी ही मध्य जड़े एते कष्ट पाउछि संसार रे आमे देखुछु एवं जड़े मंद लोकटी से बहुत खुशी रे थिला परे सब बेले माने होछि एवं से बहुत किछि तार इच्छा अनुଯାयी करि परछि। ए प्रश्न जेते थर आमे निजको भी पचारू कौन से स्थान उत्तर पाइबा को चेष्टा करू तेबे भी मन एथिरे संतुष्ट हे पारेनी। वास्तव रे कौन है संसार रो विधान एमिति भल लोक जणे काहे संसार रे अधिक दुख कष्ट पाउछि। साधारण भाव में जहाँ देखी होची बुझी होची जानी होची ताहार भीतर एक कथाटी प्रतीत होची जे भल लोकटी सब बेले कष्ट पाउछि। तेबे एई प्रश्न मध्य मां को पचारिथिले जणे साधक। स्वीट मदर, इट इज सेड दैट द गुड एंड द ट्रू always triumph, but in life one often sees the opposite happen. The wicked win and seem to have some protection against suffering. मधुमयी माँ यह आपण कहिछंती जे सबु बेले भल एवं सत्यर विजय हुए किंतु एई जीवन रे तो सबु किछि उल्टा ही देखा जाउछि। ओलटा घटुथिबार आमे देखुछु। एठी खळ लोकटी विजय लाभ करुछि, मिथ्याचार विजय होछि एवं जना पड़ुछि से जेमिति निजको सुरक्षित रखिछि कौनसी प्रकार जंत्रणा भितरु। अर्थात खळ लोकटी बिना कष्ट रे एठी जीवन बंचुछि, भारी आराम रे जीवन बंचि जाउछि एमति लागुछि। मां सुनिकी हसिले। मदर laughs then remains silent. हसिले एवं किछि समय नीरव रहिले। मां फास्ट तंकर उत्तर तापर दउछंती we always confuse two notions. दुईटा कथा रे आमे सब बेले द्वंद्व रे पडिछु। कोन? It is from the universal and spiritual point of view that not exactly good as people understand it, but the truth will have the final word. That is well known. In other words, the divine will eventually be victorious. अर्थात माँ कहते एई जो जागतिक दृष्टिकोण एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण जहाँ गुड बोली आमे देखुछु बा मनीष माने बुझुछु भल बोली जहा बोली जानुछु प्रकृत रे ताहा से भली नुहे। नॉट एक्जाक्टली से भलिया ही नुहे। आमे कहूछु जे जने भल लोक कष्ट पाउछि, बाह्य दृष्टि देखा जाउछि सब दिगरे भल, किछि असुविधा नाही। निश्चित भाव रे एठी भल भी अछि मंद भी अछि, भल लोक अछंती मंद लोक अछंती। साधारण दृष्टि रे जने छोट पिला भी देखिले जानी दे पारिबो कि भल लोक मंद लोक। एथरे
ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସେଇ ଭଲଟି ନୁହେଁ ଯାହା ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ପରମ ସତ୍ୟ ର ସବୁବେଳେ ହିଁ ବିଜୟ ହବ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ହିଁ ବିଜୟ ଘଟିବ। ଭଗବାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପିପୁଲ ମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେ ସେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, I live according to what I think to be true. Consequently, life should be a bed of roses for me. Mother laughs. ଏତିକି କହିକି ମା ହସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ମଣିଷ ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯୋଉ ସେଇ କଥାକୁ ଧରିକି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନଟି କେମିତି ହବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ should be a bed of roses, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସଜ୍ଜା ଭଳି ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଏବଂ ଭାରି ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆରାମପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଜରୀ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବ ଜୀବନଟିରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବନି, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିବନି। ସେମିତି ହବନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତଟି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, to begin with, self appreciation is always dubious. ସବୁବେଳେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆମେ ଏମିତି କହୁ। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଡୁବିୟସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ। ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ନିଜକୁ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି ସିନା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଏମିତି କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, and then in the world as it now is, everything is mixed, and what openly manifests to the half blind human consciousness is not the law of pure truth. They wouldn't even understand it. ଏଇଠି ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏ ଜଗତ ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଦେବା, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଦେବା, ଜଣକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଦେବା, ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି, ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧାନ୍ଧ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଅର୍ଦ୍ଧାନ୍ଧ କାହିଁକି କହିଲେ, ହାଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କାହିଁକି କହିଲେ, ନା ମନକୁ ନେଇକି ସେ ବିଚାର କରୁଛି, ବାହ୍ୟ କଥା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସେ ବୁଝୁଛି ଜାଣୁଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଧରିଛି। ସେ ଅଧା ଅନ୍ଧ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ତେଣୁ ସବୁ ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବେ କଦାପି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛି, ବା ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି ସିଏ ଏଇଠି ଗୁଡ ହେଇକି ଅଛି, ତାହା ଭଲ ଲୋକଟି ହେଇକି ଅଛି, ତାହା କହିହବନି। ମାନବୀୟ ଚେତନା ଏମିତି ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ମା କହିଲେ, ଧରାଯିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା, ସିଏ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ଧର୍ମପୁତ୍ର, ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ପଶା ଖେଳରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି ଯେ ସେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ବାଜି ଲଗେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲେ, ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ହାରି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଥିଲା କି? ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭଲ ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ଭଲ ଲୋକ କହୁଛୁ, କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ତର ଏମିତି ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବିପରୀତ କଥା ଘଟିପାରେ। ଏମିତି ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ କଥା ମା କହିଲେ,
ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ବା ବ୍ୟାଡ୍, ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଲୋକଟିଏ କହୁଛୁ, ସେଗୁଡାକ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ମା ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, to put it more precisely, what is constantly realized is the supreme vision, but its realization in this mixed material world isn't seen by the ignorant human vision as the triumph of good. ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଚେତନାରେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ରଖାଯାଏ, ଯାହା କିଛି ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ଯାହା କିଛି ଏଇଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଛି, ସବୁ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ଭିଜନ ର ଗୋଟିଏ ରିଅଲାଇଜେସନ। ସବୁ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନସିୟସନେସ ରେ ଥିବା ଏଇ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଭିଜନ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏଇ କଥାଟି ନେଇକିରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଟ୍ରୁ କୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ତ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଦେଖିକି, ଭଲ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମତାମତ ରଖିଦଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଭଲ ବା କେତେ ଦୂର ମନ୍ଦ, ଏଇଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ। ମା ଏଇ ଗୋଟିକ କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ ହ୍ୱାଟ gives divine action a distorted appearance। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉଛି, ସେଇ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉଛି, ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଘଟୁଛି, ଭଲ ପାଇଁ ଭଲ, ମନ୍ଦ ପାଇଁ ମନ୍ଦ, ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଘଟୁଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚେତନା ମାନୁଷୀ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି, ବିକୃତ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ୟାକୁ ମଣିଷ ବୁଝି ବି ପାରେନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି। କାହିଁକି? ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଲ୍। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ, ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ମୁଭିଂ ଗଡୱାର୍ଡସ୍ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ନେଚର ୱିଥ ହିମ୍। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ନ ହବ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାଧାରାକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅବିଚାର, ଭଲ ଲୋକଟିକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଭଗବାନ କେବଳ ଯେ ସେଇ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସେଇଗୁଡିକ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବି ହଉଛି ଯଦିଓ ଏ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁର ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଯାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛୁ, ସେଇଗୁଡାକ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। they are practical value created by us। ସେଗୁଡିକ କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହିଥାଉ ବା ମନ୍ଦ କହିଥାଉ। in our psychological and dynamic dealing with life, ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କଥାକୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ।
ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, whether it seem good or evil to men's eyes, only for good the secret will can work. ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ ମଣିଷର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଥାଉ ଯେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଘଟିଛି, ଯାହା ତା ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ଘଟିଛି କି ମନ୍ଦ ଘଟିଛି, ଲୋକଟି ଭଲ ହେଇଥାଉ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମେ ତ ତଥାପି ବି ତା ଭିତରୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିପାରୁଛେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାହା ଯେ ମନ୍ଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଜାଣିବା, ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ତାହା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଦିଶୁ, only for good the secret will can work, କେବଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ କୌଣସି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଏଠି ସେ କରେ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ନଜରରେ ଯୋଉ କଥା ଆସିଛି ଯେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା, କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ କଣ କଣ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, କଣ କରିବ, ସେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାସ୍ତବରେ ପାଉଛି। ଆମେ ସିନା କହୁଛୁ ହଁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଠିକ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଘଟଣା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ପୀଡା, ମାନସିକ ପୀଡା ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳି ହଉଛି। ଏଇ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ? ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା, ଯଦି ଜଣକ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ଏବଂ ଏଇ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଦେଖୁ, ସେଇ ପରିମାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାପିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନଥିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ରହିଛି, ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ, କ୍ଲାସ ଭିତରେ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିତାମାତା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ? ତାହାଠାରୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡିକ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ, ସେଗୁଡିକ ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଠିକ ସେଇ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ତର ଆଡକୁ ନବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖିଲେଣି। ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବା, ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା, ଯୋଉଠିକୁ ଯାଇ ଆମ ଚେତନା ଏଇ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ସେ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ହିଁ ତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହବ। ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଅନେକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁ ନେଇ ଆମ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଆମର ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଅନେକ ଭଲ ଲୋକ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ସତେ ଭରି ଯାଇଛି।
ସେମାନେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ କାରଣଟି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଭିତର ଦେଇ, ଯେମିତି ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି, କଠୋର ସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରେ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରେ, ଚେତନାର ଏମିତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯାହାକି ଅନେକ ସୁଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଭିତର ଦେଇକି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖା ଦଉଥିଲା, ସେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେ ଏକଦମ ରିଅଲ ହେଇ ଉଠେ, ବାସ୍ତବ ହେଇ ଉଠେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ହେଇ ଉଠେ। ଯୋଉ ଚେତନାଟି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ, ଚେତନାରେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉଠିଯିବ, ତାହା ବାସ୍ତବ ହେଇ ଉଠେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇ। ପିଲାଟି ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ଭଲ ପଢୁଛି, ସିଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଆଜି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଲାଣି, ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲାଣି, ଏଇଠି ଲେଖିବ, ସେଇଠି ପଢିବ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଖାଲି କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ସେସବୁ କରିପାରିବ। ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ବି ଆଣିପାରିବ। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଜଣକ, ଚେତନାରେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆଜି ସମାଜରେ ସେ ଭଲ ଲୋକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ସବୁ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି କେବଳ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦ ତାହେଲେ ଘଟିଲା କେମିତି ଆମ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଭଲ ଲୋକ ଜଣକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ କିଛି ମନ୍ଦ ହିଁ ଘଟିଲାନି। କାରଣ ଯଦି ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କଥା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ କଥା। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସେଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିକ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ, ବାହ୍ୟ ଘଟଣାରେ ତାହା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମନେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଘଟୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, and for the divine, naturally only one thing is true, the divine consciousness, the divine union। ଏତିକି କେବଳ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଆମକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ବି କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଇ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ଆଡକୁ ସେ ଆହୁରି ପାଦେ ପାଦେ ଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଭଗବାନ ହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ନଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଗୁଡିକ ଯିଏ ମା ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରିଅଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟାକୁ, ବାସ୍ତବରେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, the yogin sees God in all things, not only in all beings but in all events. He is the flood, he is the earthquake, he is death that leads to higher life. He is pain that prepares us for a higher bliss। ଯୋଗୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ, ଏପରିକି ବନ୍ୟା ଭିତରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ, ସବୁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବି ତାଙ୍କୁ
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜୀବନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହାଙ୍କୁ କି ସେ ଯୋଗୀ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେଇ ପରମ ଚେତନା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି, ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହା ମନ୍ଦ କିପରି ହେଲା? ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଣ ମନ୍ଦ ଘଟିଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ମାନବୀୟ ସ୍ତରରୁ ବିଚାର କରୁଛୁ, କଥାଟି ବାସ୍ତବରେ ସେଇଭଳି ନୁହେଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କରି ହିଁ କୃପା ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ନଉଛି। ପୁଣି ତାହାରି ଭିତରେ ସିଏ ଆମରି ଏଇ ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ସିଏ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, he puts on joy and sorrow like a robe and drinks experience like a strengthening wine। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ସବୁକୁ ପୋଷାକ ଭଳି ନିଜେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସୋଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। and drinks experience like a strengthening wine। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ମଦିରା ଭଳି ସେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆସିବ ଯାହାକି ଆମକୁ ଭାରି ନିକଟତର କରି ନେଇଯିବ। କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରେ। ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବିଚାର କରିଦେଇ ଭଲ ଲୋକଟିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଖରାପ ଲୋକଟିଏ ଏଠି ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏ କଥା ଭାବିବା କଦାପି ବି ଠିକ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀରେ, ଏଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, one who has saved this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. He walks through the fierce vicissitudes of our lives. He walks through the hard breath of battle and toil. He walks through our sins and sorrows and our tears. ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମର ପାପ, ଆମର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଲୋକ କଥାଟି ତ ଜାଣିଲେ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ଭଲ ହିଁ ହଉଛି ମନ୍ଦ ହଉନି, ତାହା ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରୁଛେ ତାକୁ ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରିୟା କୌଣସି ସମୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ନିରାଟ ପରମ ସତ୍ୟ, କୌଣସି ସମୟରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିପାରେ ନା। ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ଅପା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ନିର୍ଭୁଲ ନିରାଟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମନ୍ଦ ଲୋକଟିଏ ବା ଖଳ ଲୋକଟିଏ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁଛି, ତାର ସବୁ ଭଲ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ କଥା ସେ ବି ପୁଣି ସେଇ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯେ ସେ ମନ୍ଦ ଲୋକଟିକୁ ଭଗବାନ କେମିତି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମକୁ ଲାଗିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଭୁଲ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦଉ, ଠିକ ସେମିତିଆ ଭଗବାନ ବି ସେ ମନ୍ଦ ଲୋକଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ହଁ, ଏଇ ସଂସାରରେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକଟି ଖୁସିରେ ରହିଛି, ମନ୍ଦ ଲୋକଟି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ଅଛୁ ନା, ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମକୁ ଏମିତି କଥା ଗୁଡିକ ହିଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହତ୍ତର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବିଚାର କରିଦଉଛୁ। ତେଣୁକରି
ଏତିକି ଜାଣିବା ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଲୋକଟି ଆମେ କହୁଛୁ ତାହାରି ଭିତରେ ବି ସେଇ ଭଗବାନ ତାରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଭଳି ଆମ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି। ସେଇ କଥାଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଯଦି ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ମା ଏଇ ଯୋଉ ପାପିଟିଏ ପାପ କରୁଛି, ମନ୍ଦ ଲୋକଟିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ତାହା କେମିତି ହଉଛି? ପଚରା ଯାଇଛି ମାଙ୍କୁ, ମା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ସିନର? ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ କୃପା କେମିତି ଆସିଯାଉଛି? ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଦିବ୍ୟ କୃପା? ବା ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପାପ କରି ଚାଲିଛି, ତାର ପାପ ବଢି ଚାଲିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ସିନର ଟୁ ବି ଏ ସିନର, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ସିନର ଟୁ गिव अप हिज sin. That is to say, it does not push away the sinner, saying, I will not do anything for you. It is there always, even when he is sinning, to help him to come out of it, but not to continue in his sin. ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ ଯେ ସେ କୁହନ୍ତେ ଯେ ତୁ ପାପୀଟେ, ତତେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ତତେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ, ତତେ ଛାଡିଦେବି, ଏମିତି ସେ କହନ୍ତିନି। ସେ ତା ସହିତ ବି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି ପାପଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ପାପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ସେ କେବଳ ସେଠି ତା ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କରୁଥାଏ ତା ସହିତ ସେ ରହିଥାନ୍ତି ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପାପ ଭିତରୁ ତାକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହଉ କେତେ ପାପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଋଷି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଗଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏଇ କଥାକୁ କିଏ କରେଇଲା? ସେଇ ପରମ ଚେତନା ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ତା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭିତରୁ ପାପୀର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଠୁଥାଏ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥାଏ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ଏଇ କଥା କରେ ନା, ଏଟା ପାପ, ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭୁଲ କାମ। ଜଣେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିକି କେତେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାଷା କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ବି ତା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେଇ ଭଗବାନ ରହି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କର ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଅଣଶୁଣା କରିଦିଏ ଏବଂ ତା ମନ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦାମତା ଭିତରେ, ମନର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ସାବିତ କରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି। ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦାମତା ତାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଟି କରିବାଟେ ଠିକ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେବାଟେ ଠିକ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚୟତା ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଏ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ବୁଝିପାରେନି, ଚିହ୍ନି ପାରେନି, ତାକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ଦୂରକୁ ଠେଲିଦିଏ। ତେବେ ବି ତା ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ହିଁ ତ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ସବୁ ହିଁ ତ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି, ସବୁରି ଭିତରେ ତ ସେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଛାଡିବେ, କାହାକୁ ଧରିବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ଭଲ ଲୋକଟି ପାଖରେ ସେ ରହି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖଳ ଲୋକଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ କୃପାମୟ ସିଏ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାର ପାପ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଆଣି ତାକୁ ଭଲ ଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତା ପାପ ଭିତରୁ କାଢି ଆଣିବେ। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଚେତେଇ ଦଉଥିବେ, ଏ ପାପ ଭିତରୁ ତୁ ବାହାରି ଆସ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣେନି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାପ ସେ କରି 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯୋଉଠି ସେ ରିଅଲାଇଜ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ଏତେ ପାପ କରିଦେଇଛି, ଏତେ ଅସୁବିଧା କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ମତେ କରିବାର ନଥିଲା। ସେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନଥାଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଭୁଲ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇ ଭୁଲକୁ କରିଚାଲୁ କରିଚାଲୁ କରିଚାଲୁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ।
से जंत्रणा को लेकर आम से गोटे रियलाइजेशन करू आम भितर गोटे उपलब्धि हुए जे ए कार्य मत आर ना एटा बहुत खराब कार्य जहाँ को मुझे जाए कर आसिली से रियलाइजेशन टी हवा दरकार निज भितर जेहेतु सी ठीक बाटरे नाही ता चेतना गोटे ठीक स्तर रे नाही तेणु से भूल टी को ही ठीक भावुची ताहा करि चलुची ताहारे भितर भी भगवान ताकू प्रेरणा दौचंती ताहार विरति नहीं नांती पुनर्बार ताकू जगी रहिचंती जदि से कथा को न शुणुची से भूल करी 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 जेतेबेले डिस्गस्टेड हे जीवो से पाप को नहीं करी ता भीतर वितस्पृहता आसीबो आउ करी होबनी आउ नुहे मोर से माने सेतरे पाप करी करी हालिया भी हे जीवो बा पाप करी करी ता भीतर निजे निज को भारी हीन मणिबा को लागिबो बा पाप करी 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 ता भीतर से शिक्षा पाई जीवो जे एटा एते बड़ भूल मु जीवन सारा करी चलछि सीटा ता पाई बहुत बड़ मंगलर कार्य जहाँ से करुछंती आ गोटे कथा आमे देखुचे मंद लोकटिए तार बाह्य मटेरियल प्रोग्रेस भी बहुत कर पारे बहुत तार धन संपत्ति थाई पारे से जहाँ चाहूची ता हासिल कर दे पारु थाए किंतु ता भितरे से दिव्य चेतनार स्पर्शटी से हरई दी थाए एई कथा निश्चित कारण जणे जेतिकी मंद चेतनारे रहिची से सेतिकी रातिरे सोई पार नथिवो तार शांति नथिवो ता मनरे आनंद नथिवो से खोला हसटी हसी पार नथिवो ता चेतना भितरे एते गोलमालिया परिस्थिति को नहीं से दिन राति काटुथिवो एहा कोन कम बड़ दंड ता पई ए दंडर विधान भी अछि भगवान एभली दंडर विधान करिवार आवश्यकता नहीं से आपे आपे निज दंडर निज दोषर परिणाम निजे भोगी जाउछि यह कम नहीं एक प्रकार जंत्रणा से पाउछि आमे सिना बाहर को देखुचे तार प्रोग्रेस ही जाइछि किंतु से कम जंत्रणा भितर नहीं ए स्तर रे से भी कष्ट पाउछि केते चेतना ता भितर नष्ट हो जाउछि जेमिति किछि टंका हजि गले किछि टंका नष्ट हो गले बद खर्च हो गले आम मन रे कष्ट होछि चेतनार एमिति अनेक समय मुहूर्त भितर नष्ट होछि एते लॉस होछि ए जीवन व्यर्थ हो जाउछि ए प्रकार दंड से भोगुछि तेणु मंद लोकटी एठी बिना दंड रे अछि ता भी नहीं से दंड पाउछि सेटा ता पई निजस्व एते बड़ पनिशमेंट से दिन शांति रे काटि परिबनी कारण ताकू कोनोसी जिनिस सुखकर लागिबनी तागरे अमृत थुआइतिले भी से संदेह करियो मते विष दियाइछि कि एभଳି अवस्था तेणु सी भी कष्ट अछि किंतु जे भल लोकटी ता पई जो मंगल होउची से कथाटी को से जदि बुझी जाइथिबो वास्तव रे जदि चेतना रे से सेतिके अग्रगति करि जीवो से भितर से बुझी जीवो ताकू बाह्य घटना जेते अप्रीतिकर जेते कष्टकर देखा जाउतले मध्य अंतर रे तार से दिव्य आनंद को कहीं छड़े नहीं परिबे नाही से अंतर रे आनंदित होई थिबो बाहर को किए कहू भल लोकटे कष्ट पाउची किंतु ता मुहरु हस केबे लिभु नथिबो तार आनंद कहीं छिन्न करि परिबेनी अंतर रे दिव्य आनंद निरंतर ओतप्रोत भाव रे ताकू प्लावित करूथिबो ए भली पुरस्कार के पाई पारे यह कोन दंड यह पुरस्कार तेणु कौन सी समय भल लोकटी जे केवल कष्ट पाउची ताहा नुहे से पुरस्कार पाउची जदि से कथा को बुझी जाउची ए पृथ्वी गढ़ा होची यह परिपूर्ण पृथ्वी नुहे वर्तमान अवस्था रे चेतनार विभिन्न स्तर तो रहिबो एठी निश्चेतना भितर पतित होइछन्ती परम चेतना से निश्चेतना भितर निजको उन्मोचित करी स्तर पर स्तर ऊर्धायित होछन्ती निजको निजे प्रकटित करिवार लागि चन्ती सृष्टि रे तेबे एई पृथ्वी ए जगत प्रस्तुतिर प्रक्रिया भितर देई गति करूछि यह अंत नुहे तेणु आमे कहिबानी ए सृष्टि रे एमिति सबु काले चलिबो ताहा नुहे समय आसीबो एठी परम सत्यर विजय सबु सम्मुखरे झलमल करी दिसिबो अति मूर्ख अज्ञानी माने मध्य देखिबे केमिति परम सत्यर विजय होउछि
କେମିତି ପରମ ସତ୍ୟ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ତାହା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଥରେ ଅଛି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଢା ହଉଛି, ଇଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଏବେ ନୁହେଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗଢା ହଉଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ସେ କେବେ ଭଲ ସ୍ତରରେ ରହି ଭଲ ପରିଣାମଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଖସି ଯାଉଛି, ତେବେ ସେଇଠି ତା ନିମନ୍ତେ ତାର ଚେତନାର ଯୋଉ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ବି ସେ ଭୋଗୁଛି। ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ। ଆମେ କହୁଛେ ଭଲ ଲୋକଟି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ଭଲ ଲୋକଟି ଯଦି ଚେତନାରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ବୁଝୁଥିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଛି କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ କେତେ ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ, ବାହାରକୁ ଲାଗେ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ। ଜଣେ ଭାବିବ ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଭିତରେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର, ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର କରିବାର ଧାରା, ଯେ ଭଲ କଣ, ମନ୍ଦ କଣ, ସତ୍ୟ କଣ, ମିଥ୍ୟା କଣ, ତାର ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ବିଚାର କରେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଘରଟି ପୋଡି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ବିଚରାଟିର ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଚାଳ ଛପର ଅଧା ଉଡି ଯାଇଥିଲା, ସେତକୁ ବି ପୋଡିଗଲା, ତା ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଲୋକଟା, ଭଗବାନ ଟିକେ ତା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଡେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଘଟଣାରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି, ଘରଟି ପୋଡୁଥିବାର ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, କେତେ କୃପା କଲ ଯେ ଏଇ ଶେଷ ବନ୍ଧନଟା ବି କାଟିଦେଲ, ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକଟି ଏମିତି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଏଇ ବାହ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଧନାର ପଥରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ସେ ଯାଉଥାଏ, କିଛି ଘଟଣା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଲେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସାଧନା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଦେ ପାଦେ ଯାଉଛୁ, ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗତି କରିବାର, ଚେତନାର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉଠିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେମିତି ପିଲାଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସପ୍ତମକୁ ଉଠିବ, ସପ୍ତମର ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ପୁଣି ଅଷ୍ଟମକୁ ଉଠିବ, ଆଗକୁ ଯିବାର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯେତେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିବ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଗବାନ ଖଞ୍ଜି ନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାହା ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଏଠି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା ପରି ବାହାରକୁ ଦିଶୁଥାଏ ସିନା, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଅଭିମୁଖୀ। ଏବଂ ମନ୍ଦ ଲୋକଟିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଚେତନାରେ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେଇ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, କି ଅଭିମାନ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ପାଦ ଦେଇଛେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥକୁ ବରଣ କରିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିଛେ, ସେଇମାନେ এই କଥାକୁ ବୁଝିଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେତିକି ବୁଝିଯାଏ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ମା ନାମ ଜପ କରି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି
ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ସହ ଚିରକାଳ ରହିବ। ଏଠି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲା ଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାନି, ବା ମନ୍ଦ ଲୋକଟିଏ ଉନ୍ନତି କରି ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖି ଆମେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇପଡ଼ିବାନି। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନିରନ୍ତର ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା